Это живописное село Кучукузень. Эта маленькая жемчужина близ Алушты хранит богатство истории, душевное тепло и гостеприимство своих уроженцев. Более 35 лет после возвращения крымских татар на родину здесь, как и во многих других селах Крыма, соблюдают трогательную традицию – встречу односельчан. Бүгін біздер сабақ қавемізні дүлберден-дүлбер Кучукузень көйінде ечеміз. Бүгін бұл ерде ананеви көйдешлер көрішіві. На этих встречах с каждым годом уже меньше тех, кто помнит горький вкус изгнания. Каждая такая встреча – это не просто событие, это возвращение к истокам, корням, к тому, что было вновь обретено после долгих лет разлуки. Райле бита, селям алейкум. Алейкум селям, hoş geldin. Nasılsınız? Yaxşı, böyle güzel, oğlumdan geldi, gelinimden geldi, mandadırlar. Siz kaç yaşındasınız? Şimdi 86, dün otuğum, dün rajdeniyamedi. Maşallah. Siz Küçüküzen'de doğuldunuz. Kırım'dan sizi nasıl çıkardılar? Hatırlaysınız? Kırımdan beni 7 yaşında olğanda vagonlar içinde bu katarını tepeye bir sıra ya vardı halkımız 5-6 semya. Tipte bir semya 5-6. Vagon içine pek sıkıydı. Abla otururdu halk bir üstüne. Rahmetli anam pişirdi pite pişirmeyi. Pişmezdi pite puf yapardım diye çapar minerdi. Biz ikimiz kardeşle ikimiz otururduk ne yapardık? O halkla beraber otururduk. Ağlayan da olurdu, uyan da olurdu. Pek çok adam da oldu vagon içine. Hep kıynaldık. Küçüküzen'ge kelip doğma koyunuzga bunun havasını nefes alıp ne duyasınız? Ağustos'tan bu yana geçtim, başladım ağlamaya. Ağlaya girdim Küçüküzen'e. Benim doğan yerim pek cübberiydi deyip girdim bunda çıktım. Bu camilere çapıp gelirdi bağaçıklar. Arabanı imcem alıp gelip bunda koyardı bizlerine. Çiçeği saçar edildi, üzüm yakıcı. Ya bütün meyvelik, hem de şeyle beraber özleri, tayfaları bakar edildi. Нынешняя 36-я встреча в селе Кучукузень проводится в мечети Усейна Эфенди. Она была построена в 1840 году по инициативе уроженца села Аджи Усейна. Мечеть и сегодня – сердце села. Она видела многое – радость и печаль, процветание и упадок. И она пережила депортацию 1944 года, словно символ надежды, ожидая своего возвращения. Bu мечеть benim babamın dedesi kurdu özünün nesine. Он родился в 1803 году. Бахчисарайскую медресе закончил, приехал и стал в этом селе имамлых yapmaya. Мечеть была здесь маленькая. Он в 1936 году съездил на Аджилых. Когда он приехал, и у него зародилась мечта в своем селе построить мечеть. На территории мечети встречают стенды с фотографиями. На них уроженцы села Кучукузень. Это не просто снимки, а история, запечатленная в лицах. Каждая фотография хранит память и историю о человеке, о судьбе, о целой эпохе. С трепетом, с волнением люди ищут родные черты, сравнивая лица на снимках со своими воспоминаниями, с рассказами своих предков. Sayılı dostlar, benim yanımda şimdi Köydeşler Koruşuvu'nu Küçüküzen'de teşkil etken Erseniye Remzi Ağa bulunmakta. Remzi Ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bayram hayırlı olsun hepimiz Hayırlı için. olsun. Remzi Ağa, sizin teşebbüsünüz ile bu stendlerini biz Erseniye bu yerde görüyoruz. Umumen alsa kaç foto resim var bugünkü günde? Bugünkü günde 495. Maşallah 495 ve her sene kenede toplanan. Buna bir yıl içinde geçken senege nispeten kaç foto toplandı? 30 foto. Bu yıl az oldu. Şimdi bilmeyeyim, böyle karşıkaları olanların da az kaldı. Vermeye çareleri de yok. Devam edeyim. Başka ne kadar tapıp olsam, net olsam devam edeceğim. Ve bu fotolarda doğma Küçüküzenliler. Doğma Küçüküzenliler sürgünlükten evvel. Aslında bu gaye nasıl peyda oldu Remzi Ağa? Gerçekten de büyük bir iş yapasınız. Bunu bana aytkandım Kerim Yakup Ağa.
ilan etkendi bir 7 yıl evvelsi. Her köyde ozu urf adetleri, bet sumaları, lafları, neleri var. Able bir şey yapılsa yaxşı olurdu dedi. Buna uğraşayım. Потомки тех, кто был насильно выселен из Кучукузеня в 1944 году, сегодня продолжают важную традицию – встречи односельчан. Они приезжают сюда, в это живописное село, чтобы вновь прикоснуться к истории своих предков. Для многих из них, выросших далеко от Кучукузеня, эта встреча – первое знакомство с землей предков. Они видят своими глазами дома, о которых слышали лишь из рассказов, чувствуют запах родной земли, ощущают связь с историей своей семьи. Здесь родился мой дедушка, это Тохтар Бари. И здесь родилась моя мама, Бариева Диляра Тохтар Кызы. И я первый раз на родной крымской земле. Я приехала с Москвы. Я благодарна всем организаторам, кто столько усилий приложил для того, чтобы собрать всех родных и близких, потомков и показать, где родная земля наших бабушек, дедушек. Потому что преемственность – это очень важно. Я сегодня счастлива, что наша семья, наше древо семьи, корни приобрели родную крымскую землю. Менің анам Хурозин, Солнечногорска. Но тут два объединенных села, Кучузин, Хурозин. В одну школу ходили как бы сюда. Маму звали Хурцеитова Эмине. Их было в семье 7 человек. Дед был имамом Алушты, Солнечногорска. Курцеитов Усейн вышел из дому. Пожалуйста, любуйся. Природа, красота, чистый воздух. Очень нравится. В Кучукузене, как и во всех селах, где проводятся встречи, царит атмосфера тепла и радости. Это праздник единства, праздник памяти, праздник надежды. Это доказательство того, что корни, память и любовь к родной земле сильнее любых трудностей. И это счастье, что традиция продолжает жить, передаваясь из года в год, из поколения в поколение.